एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरुमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। गोंड मोहे लागती, ताला बेली। बछरे बिन गाए अकेली, पानिया बिन मीन तलफै। ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा। रहाओ जैसे गाय का बांछा छूटला, थन चोखता माखन कूटला। नाम देओ नारायण पाया, गुर पेटत अलख लखाया। जैसे बिखै हेत पर नारी, ऐसे नाम में प्रीत मुरारी। जैसे तापत निर्मल कामा, तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार जो गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे
874 अंग ते दर्ज है। सत्कारयोग ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी हेड ग्रंथी साहब, गुरुद्वारा दुख निवारण साहब, सरी कनेडा तो आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन दी उन्हां दी हाजरी है, सो संगत वालों और स्टाफ वालों मैं भाई साहब होरां नूं जी आया कहना। चौदह तरीक नूं दिल्ली तो नगर कीर्तन आरंभ होवेगा। सवेरे 9 बजे गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो, जो रात फतेहगढ़ साहब रुकेगा। 15 तरीक नूं आनंदपुर साहब पहुँचेगा। श्री आनंदपुर साहब जी का ये 350 साला जो स्थापना दिवस आ रहा है, उस समय इस आनंदपुर साहब नूं वाइट सिटी बनाउण वास्ते जो रंग रोगन की सेवा, पेंट की सेवा दिल्ली दीआं संगतां नूं प्राप्त हुई है, इस सेवा वास्ते अते नेपाल के पीड़ित परिवारों वास्ते आप जी इतिहासिक गुरुद्वारियां विच आके दिल्ली पर्ची कटवा सकते हो, जां आप जी एक्सिस बैंक का जो अकाउंट है उहदे राहीं देशां विदेशां तो माया भेज के ये सेवा जरूर करो। अपनी किरत कमाई विचों कढ़िया दसवंध इस सेवा विच दे के गुरु कीआं बख्शिशां दे पात्र बनो। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार आपां सरवण करिए। अज जो श्री दरबार साहब ते हमला होया सी, उस वेले जो सिंह सिंघणियां बच्चे शहीद होए सन, उन्हां दी याद मनाउंदियां जो परसों रोज तो श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ ने, उन्हां दे 9 बजे भोग पाए जाणगे। उपरंत अरदास समागम होवेगा। कुछ समा कीर्तन गुरमत विचारां होणगियां। सो आप सारिआं नूं बेनती है कि अज इस अरदास समागम दे विच अपना कौमी फर्ज समझते हुए आप जी जरूर हाजरियां भरो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चक्र चिन्ह अर वर्ण जात, अर पात नहन जेहे। रूप रंग अर रेख पीख, को कहना सकत केहे। अचल मूरत अनपौ प्रकाश, अमितो जिक जय। कोट इंदर इंद्राण, साहे साहान गणिजै। त्रय पवन महीप, सुर नर असुर। नीत नीत बण तृण कहत,
तव सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सकहै महिमा जे तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेहु तुम कथा सुधारी। बेशुमार अथाह अगनत अतुल ज्यों बुलावह त्यों नानक दास बुलै। ज्यों बुलावह त्यों नानक दास बुलै। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आप समूह साध संगत वड्डियां भागां वाले हो। अपने नित दे फर्ज नूं पछाणदिआं गुरसिੱਖੀ दी नित दी कार कमाउण वास्ते धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी अंदर धन धन साहिब श्री गुरु हरकिशन साहिब महाराज जी बाला प्रीतम जी उन्हां दे पावन अस्थान ते जुड़ बैठे हो। गुरबाणी कीर्तन आप जी ने सरवण कीते। जो लड़ीवार कथा चल रही है उसका पाठ शब्द का आप जी ने सरवण किया है। आओ मैं विचार की आरंभता करा उस तो पहला आप सारी संगत एक बारी किरपा करो दास की हाजरी प्रवान करो। आग्ञा दिओ कि मैं कुछ आप जी की सेवा विच कह सकां। फतेह जी सांझ पाइए गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरसिख दा ये एक फर्ज है, गुरसिख दी नित दी करनी है कि वो अमृत वेले उठ के इशनान करे। इशनान करन तो उपरंत वाहिगुरु जी का सिमरन नितनेम करे। नितनेम करन तो उपरंत फिर वो गुरुद्वारे आए। गुरुद्वारे आके मन बिरती की एकाग्रता दे नाल वो गुरबाणी का कीर्तन गुरबाणी की कथा पाठ सरवण करे। और फिर सतगुरु जी ने गुरसिखां नूं निकम्मे नहीं बनाया। ये एक साडा फर्ज एक गुरसिख की रहनी दे विच इस नूं अंकित कर दिता सतगुरु जी ने कि गुरसिख अमृत वेले सत संगत विच भी आए, गुरसिखां दी सेवा भी करे और फिर अपनी नित दी कार करन वास्ते दसां नौआं दी किरत करके जिथे अपना ते अपने परिवार दा पालन पोषण करना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर दसवंध कढ़ के वो गुरु कियां संगतां दे लंगरां विच भी हिस्सा पाए, गुरु के कारजां विच भी हिस्सा पाए। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ
ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਪਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਲਈ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਏ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਚੇਲਾ ਵੀ ਆਪ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤੜਫ, ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਾ ਵੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਤ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਏ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਮ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਏ ਕੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਧ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਫਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੋ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਵਰਤੰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਖਾਈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੀ ਕਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ, ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲੰਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਂਘ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੱਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ। ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵਰਸਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ, ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਹਿਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਉਸ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਰਹੁ ਰੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਉਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ,
फिर वो किते गली दे कख नूं भी देख लै, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी वो झात मारेगा, ਉਹਨੂੰ वो विछोड़ा नज़र आएगा भी ये भी किसी तो टुटिया विछड़ के एक खुआर हो रहा है। तुसीं वेखो साध संगत, जिसने विछोड़े नूं एहसास कर लिया, जिसने मिलन दी तांग पैदा जिहदे अंदर हो गई, फिर वो एक पत्ते तो भी सिक्ख्या लै लैंदा है। पत्ता जिन्ना चिर दरख्त नाल जुड़िया होया है उन्ना चिर ओहदा कोई वजूद है, ओहदे विच खेड़ा है, वो टहकदा है, महकदा है, लोकां नूं खुशी दे रहा है। पर वही पत्ता जदों अपने वजूद नालों टुट जाए, जदों दरख्त नाल टुट के थल्ले डिग पैंदा है, फिर लोग उसे पत्ते नूं पैरां थल्ले कुचलदे ने, पैरां थल्ले दरड़दे ने, वो पत्ते दा वजूद कोई नहीं रह जांदा है। वही पत्ता फिर मुश्क दा घर बन जांदा है ते लोग सिंबर के उस नूं अपने घर दे दलीज तो भी बाहर सुटदे ने, कूड़े दे विच रल जांदा है। बस जदों इस चीज़ का एहसास हो गया, फिर हर एक चीज़ तो बंदा सिक्ख्या धारण करता है और हर एक चीज़ का प्रमाण दे दे के कि परमात्मा तेरे तो ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां